Hi, hello, welcome to Max class. In last class, we have seen about the basic relations, reflexive, symmetric and transitive. Using that, we're going to see about exercise 1.2. First question, discuss the following relations for reflexivity, symmetricity and transitivity. The three basic relations we want to check. First one, the relation or in the relation they defined on the set of all positive integers. Positive integers means 0, 1, 2, 3, etc. It is positive integers. The relation is m relation n. If m divides n, in the relation it is they given m divides n. Let's see how to do this. See here, m relation m. They given the set of all positive integers, the relation m relation n if m divides n. Reflexive, first one reflexive. Reflexive க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கணும் a, a. For that I taken m relation m. m divides m. இப்போ 4 என்ற element எடுத்தீங்கன்னா 4 divides 4 ன்னு எழுதலாம்ல. 4 is a positive integer. ஓகேவா? For example I said R is reflexive we can say. Then symmetric. M divides n. But n does not divide m. For example e.g. put 2 relation 4. What is the relation here given? M divides n. அப்ப 2 divides 4. 2 divides 4. But 4 does not divide 2. R is not symmetric. பாருங்க 4 divides 2. இப்போ 4 divides 2 னா 2 கிடைக்கும் integer. But 2 divides 4 அப்படின்னும் போது 1/2. It is not belongs to integer. Z அப்படின்ற integer உடைய செட். ஓகேவா? It belongs to G. அதாவது integer உடைய செட். Therefore R is not symmetric. Integer போது 0, 1, 2, 3 positive integer இருக்கணும். Fractionலாம் integerல வராது. For that only it is not symmetric. Transitive பாருங்க m relation n relation p அப்படின்னு இருந்தா first and last m relation p possible இருக்கணும். Let's check. m divides n. That means n is equal to mk. ஓகேவா? n divides n. அப்ப 4 பாருங்க m divides n. அப்ப n 4 equal to 4 அப்படின்னு சொல்லலாமா? இந்த 2 அங்க கொண்டு போனா என்ன கிடைக்கும்? 4. இப்ப இந்த இடத்துல இங்க இத கேன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இத கேன் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இங்க இருக்கிற 2 அங்க கூட போயிடும். அப்ப பாருங்க இங்க டினாமினேட்டர்ல m, இந்த m அங்க போச்சுன்னா mk. n equal to mk. Same concept. n divides p. Therefore p equal to nq. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே என்னோட பிளேஸில் mk இதில் அப்ளை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் m into kuன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? therefore we can say m divides p. இது எப்படி எழுதலாம்? இந்த mன்றது இங்கே கீழே கொண்டு வந்தால் இப்படி எழுதுவீங்களா? p by m equal to kq. அதான் சொல்கிறாங்க m divides p. Therefore R is transitive. Second one, let P denote the set of all straight lines in a plane. Planeல இருக்க straight lines denote பண்ணுது. ஒரு illustrationல பார்த்தோம். The relation R is defined by L relation M. என்ன relation condition சொல்றாங்க பாரு. if நாவே condition. If
L is perpendicular to M. Lன்ற லைனு எம்முக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. பெர்பெண்டிகுலரோடைய கண்டிஷன் இந்த வேர்டு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த சிம்பிள் போட்டால் கூட என்னன்னு சொல்லலாம், பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். லெட்ஸ் செக். ரிஃப்ளெக்சிவ். L is not perpendicular to L. ஒரு லைன் அதுக்குவே அது பெர்பெண்டிகுலராக இருக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால என்னன்னு சொல்லலாம், R is not reflexive. ஓகே. சிமெட்ரிக். L ரிலேஷன் M. L M ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷன் பெர்பெண்டிகுலர் சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? L is perpendicular to M. Next, M is perpendicular to L. Definitely we can say M is perpendicular to L. We can say therefore M relation L. அப்ப A, B, B, A அப்படின்னு இருந்தா சிமெட்ரிக். அதே போல இங்க L, M, M, Lன்னு இருக்கிறதுனால சிமெட்ரிக் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் டிரான்சிட்டிவ். டிரான்சிட்டிவ் பாருங்க, L ரிலேஷன் M, M ரிலேஷன் N, தென் L ரிலேஷன் N பாசிபிளா செக் பண்ணலாம். L is perpendicular to M. L is perpendicular to M. Okay. Then M is perpendicular to L. Okay. Then L and N. L-ம் M-ம் perpendicular இல்ல, parallel இருக்கு பாருங்க. But L is not perpendicular to N because it is parallel. Equal இருக்கு பாருங்க. அதனால என்னன்னு சொல்லலாம், it is not transitive. Okay. Next, fourth point. Fourth problem இதில் ஃபர்ஸ்ட்ல on the set of all natural number. Natural numbers பாருங்க, N கேபிட்டல் Nன்னு சொல்லலாம். 1, 2, 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபைனைட் செட் அது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிலேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் பாருங்க. இஃப் கண்டிஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேஸில் இருக்குது. எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y = 1 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செக் பண்ணலாமா? ரிஃப்ளெக்சிவ். இப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்ன, சேமாக இருக்கணும். எக்ஸ் ரிலேஷன் எக்ஸுன்றது பாருங்க, ஒய்யோட பிளேஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டால் என்ன கிடைக்கும், இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் 2x = 1. therefore 3x = 1, x = 1/3. it is not belongs to n. ஏன்னா nன்றதுல நேச்சுரல் நம்பர்ல ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸ் வராது. n = நேச்சுரல் நம்பர் என்னது செட்டு 1, 2, 3 எக்ஸெட்ரா. அப்போ ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸ் கிடையாதுனால தான் நாட் பிலாங்ஸ் டு. ரிலேஷன் பாருங்க எம்டி. இந்த ரிலேஷன் இதில் டிஃபைன் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது நேச்சுரல் நம்பரில் வரல, ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கனால ரிலேஷன் வந்து எம்டி செட்டுன்னு சொல்லணும். R is not reflexive. ஓகே. பை த ரூல் ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம், நோட்டு. பை த நோட் an empty relation பாருங்க, an empty relation can be considered as a symmetric and transitive. நம்ம அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தோம், எம்டி ரிலேஷனாக இருந்தால் என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணணும், சிமெட்ரிக்காகவும் டிரான்சிட்டிவாகவும் கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த 2 கண்டிஷன் பாசிபிள் ஃபார் எம்டி ரிலேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது 1 மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க அடிக்கடி. therefore R is symmetric and transitive. next question number 2. Question number 2 பாருங்க, let x = a, b, c, d and r = a, b, b, a, c. Write down the minimum number of ordered pairs to be included to make R. Reflexive, symmetric, transitive, equivalence. அப்போ கொடுத்துருக்க செட்டு கொடுத்துருக்க ரிலேஷனில் என்னென்ன ஆர்டர் பேர் ஜாயின் பண்ணால் ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ், ஈக்குவலன்ஸாக மாறும் அப்படின்றத பற்றி கேட்குறாங்க. பாருங்க, given set and given relation. ஓகே. ரிஃப்ளெக்சிவாக இருக்கணும்னா என்ன தேவை, ஏ, பி, சி, டி இருக்கா. அப்போ இதில் பாருங்க, ஏ, A, B, B, C, C, D, Dயா இருந்தால் ரிஃப்ளெக்சிவ். எங்கள் A, A இருக்குது, B, B இருக்குது, A, C இருக்குது. ஆனால் C, C இல்லை, D, D இல்லை. ஏன்னா ரிலேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இதில் C, Cயும் D, Dயும் நான் ஜாயின் பண்ணால் பாருங்கள், இதில் இல்லை இந்த ரெண்டும். இதை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணால் இது என்னன்னு மாறிடும், ரிஃப்ளெக்சிவாக மாறும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக். A, C belongs to Rன்னு இருக்குது, ஆனால் C, A அது உள்ளே இல்லை. ஓகேவா?
அதனால நாட் சிமெட்ரிக். சப்போஸ் சிமெட்ரிக்கா நீ மாற்றணும்னு நினச்சா நீ இதை ஜாயின் பண்ணணும். என்ன ஜாயின் பண்ணணும்? C, Aவை அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னால தான் சொல்கிறாங்க. It is enough to include the pair C, A to relation so as to make it symmetric. Symmetric-ஆ மாற்றணும்னா C, A we have to join that. Next, transitive. A, B, B, C, then A, C. Both elements are in relation, then A, C also relation. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா A, B, A, C is there. Okay, singleton set is transitive அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இதில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் இருந்தால் கூட அது டிரான்சிட்டிவ். இதில் பாருங்க A, C. A, Cன்றது ஒன்று தான் இருக்குது, மீதி எல்லாம் சேமாக இருக்குது. A, C மட்டும் அதில் இருக்கு. பாருங்க A, B இல்லை, B, C அது உள்ள இல்லை, ஆனால் A, C மட்டும் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ நான் என்ன ஜாயின் பண்ணலாம்? இல்லை A, B ஜாயின் பண்ணணும். A, B நான் எங்கவே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். A, B அது உள்ள இருக்கு. A, C. நெக்ஸ்ட் B, C. இந்த B, C அப்படின்ற வேல்யூ அது உள்ள இல்லை. இந்த ரெண்டு இருந்தாலும், இந்த தேர்ட் ஒன் பாசிபிளாக இருந்தாலும் ஓகே, எதுவுமே இல்லைனாலும் ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது. A, C மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ சிங்கிள்டன் செட் இஸ் டிரான்சிட்டிவ் அப்படின்ற அந்த டெஃபினேஷன் ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது, A, C மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிள்டன் செட் இஸ் டிரான்சிட்டிவ்னு எழுதுனா கூட போதும். ஓகேவா? ஈக்குவலன்ஸ், இந்த மூணு பேசிக் ரிலேஷன் பாசிபிளாக இருந்தால் என்னன்னு சொல்லலாம்? ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல என்னென்ன எலமெண்ட்டை நம்ம ஜாயின் பண்ணாதான் மாறும்? C, இங்கே C, நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். C, D ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் C, Aவை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சிமெட்ரிக்காக மாற்றுறதுக்கு. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் என்னென்னு மாற்ற முடியும்? ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக கிடைக்கும். ஓகேவா? கொஷின் நம்பர் 3. Let A equal to ABC and relation A, B, A, C. Moreover, இதே ப்ராப்ளம் தான். என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ் அண்ட் ஈக்குவலன்ஸ். இங்கே டீன்ற எலமெண்ட்டு இது உள்ளே இல்லை. ஓகேவா? வேறு ஒன்றும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட். செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் பாருங்கள். தேர்ட் ப்ராப்ளம் ABC அப்படின்றது கொடுத்துட்டாங்க. ரிலேஷன் A, B, and A, C அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிஃப்ளெக்சிவ். A, B belongs to R, but C, இங்கே இருக்குல்ல, C, இது உள்ளே இருக்குல்ல, அது மட்டும் இல்லை. அது இல்லாததுனால நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். சப்போஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணால் அது என்னவா மாறிடும்? ரிஃப்ளெக்சிவாக மாறிடும். That only they say it is enough to include the pair C, in the relation. Then it can be reflexive. Okay. சிமெட்ரிக்னா என்ன பாருங்க, இங்கே என்ன இருக்குது? A, C இருக்குது. C, A இருந்தால் இது சிமெட்ரிக்காக மாற்றுறதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. அதான் சொல்கிறாங்க A, C belongs to R, but C, A not belongs to R. ஓகேவா? It is enough to include that pair C, A to R so that it is symmetric. Transitive பாருங்க, R is transitive. Singleton set is transitive. ஏன் singleton set is transitive? They given A, C only. பாருங்க இதெல்லாம் சேமாக இருக்குது. A, C அப்போ என்னன்னு சொல்லலாம்? singleton set is transitive. அதை ஒரு லைனில் முடிச்சிடலாம். Therefore, R is not equivalence relation. ஏன் not equivalent relation? C, இல்லை, C, A இல்லை. சப்போஸ் நம்ம இது ஜாயின் பண்ணால் என்னன்னு மாறும்? To make it is equivalence relation. Question number 4. Let P be the set of all triangles in a plane. ஒரு பிளேனில் இருக்க ட்ரையாங்கிள்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஓகே. R be the relation. R என்ற ரிலேஷன் என்னன்னா A relation B if A is a similar to B. Prove that R is a equivalence relation சொல்கிறாங்க.
A relation B. ஒரு பிளேனில் இருக்க ட்ரையாங்கிள்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. அந்த ட்ரையாங்கிள் ஏ வந்து எப்படி இருக்கும்? ஏ இஸ் சிமிலர் டு பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏ கமா ஏ சேமாக இருந்தால் தான் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஏ இஸ் சிமிலர் டு ஏ, தென் ஏ இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ்னு சொல்லலாம். சிமெட்ரிக். ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர், பி கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா இருந்தால் என்னன்னு சொல்லலாம்? சிமெட்ரிக் சொல்லலாம். ஏ இஸ் சிமிலர் டு பி, பி இஸ் சிமிலர் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. இது ஏ பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஏ இஸ் சிமிலர் டு பி, பி இஸ் சிமிலர் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம். சிமெட்ரிக். நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சிட்டிவ் பாருங்கள். ஏ சிமிலர் டு பி, பி சிமிலர் டு சி, ஏ A similar to B, B similar to C, then A similar to C அப்படின்னு சொல்லலாம். Therefore it is transitive. மூணுமே பாசிபிளாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். Next question number 5. On the set of all natural numbers, or let R be the relation. நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் ரிலேஷன் ஆர்ன்றது ஏக்கும் பிக்கும் என்ன ரிலேஷன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸை கொடுக்குறாங்க. 2a plus 3b equal to 30ன்றது. Write down the relation by listing all the pairs. Check whether it is reflexive, symmetric, transitive, equivalence. Let's check. Okay. Exercise 1.2, question number 5. They given the equation 2a plus 3b equal to 30. Then we can write 3b equal to 30 minus 2a. Then b equal to 30 minus 2a by 3. If a equal to 1, why I taken 1? Natural numbers சொல்கிறாங்கனால 1லேருந்து எடுத்திருக்கேன். If a equal to 1, b equal to 28 by 3, it is not belongs to natural number. If a equal to 2, b equal to 26 by 3, it is fraction, not natural number. If a equal to 3, b equal to 24 by 3, 8 is a natural number. If a equal to 4, b equal to 22 by 3, it is not natural number. இப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். 12 வரைக்கும் போட்டு செக் பண்ணியிருக்கேன். அதில் என்னென்ன பாசிபிள்? 1, இந்த 2 வருது, இங்கே 4, 6, அங்கே 8. அப்போ நான் அதை ஒரு ரிலேஷனாக கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? இதென்ன அவங்க ரிலேஷனாக சொல்கிறாங்க. 3,8, 3ன்ற நம்பர் போட்டால் 8 வருது. ஓகேவா? 6ன்ற நம்பர் போட்டால் 6 வருது. நெக்ஸ்ட் 9ன்ற நம்பர் போட்டால் 4 கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் 12 போட்டால் 2 கிடைக்குது. ஓகே, ரிமைனிங் எல்லாத்துக்குமே ஃப்ராக்ஷன். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் தேர் இன் த நேச்சுரல் நம்பர். ரிஃப்ளெக்சிவ். 3,3 நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆர். therefore R is not reflexive. சிமெட்ரிக் பாருங்கள். 3,8 இருக்குது உள்ள, ஆனால் 8,3 இல்லை. அதனால் என்ன சொல்லலாம்? நாட் சிமெட்ரிக். ஓகேவா? ட்ரான்சிட்டிவ். ட்ரான்சிட்டிவ்க்கு சிங்கிள்டன் செட் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ்னு எழுதுனா போகிறோம். ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரிலேஷன்ஸ் இருந்துச்சுனாவே என்னென்னு எழுதிடலாம்? ட்ரான்சிட்டிவ்னு எழுதிடலாம். தென் ஆர் இஸ் நாட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஏன் நாட்டு? ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது, சிமெட்ரிக் கிடையாது. மூணும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா தான் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஒன்று தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அதனால் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ். ஓகே, go through the problems and revise well 2 or 3 times. Only then you can understand what is a reflexive, symmetric, transitive. Thank you.